حسین سے محبت ہے، اگر باقی تمہیں حسین سے پیار ہے، اگر باقی تمہیں حسین سے سچی عقیدت ہے، تو دیکھو حسین میدان کربلا میں نماز پڑھ رہا ہے، تم بھی کبھی نماز کو قضا مت کرنا، تم بھی نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ حسین نماز کا پیغام دے کر کے جا رہے ہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین، احسانات امام یہ حسین ہے۔ آخری سجدہ کر کے ہم کو پیغام دے گئے، نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آپ اٹھا کے بتاؤ حسین سے سچی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حسین سے سچی محبت ہے تو نماز کو کبھی مت چھوڑنا، حسین نماز کے ساتھ ہے، حسین نماز کے ساتھ ہے، نماز حسین کے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ میرا حسین میدان کربلا میں آیا تھا، یزید سے لڑائی کیا تھی میرے آقا حسین کی، یہ کردار بھی آپ سن لو اور اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو۔ یزید سے لڑائی کیا تھی میرے آقا حسین کی؟ علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی سب سے معتبر کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر، ان یزید قد اشتہر بالمعازف وشرب الخمر، فرماتے ہیں کہ یزید، بے شک یزید راگ بازوں کا رسیا تھا، بے شک یزید راگ بازوں کا رسیا تھا، گانے سنتا تھا، ڈھول دھماکے سنتا تھا، بے شک یزید ناچنے والی رقاصہ کو لا کے اپنے محل میں نچواتا تھا، جسے آج ہم ڈانس پارٹی کہتے ہیں۔ کہیں ہم دعویٰ حسین سے محبت کا کر رہے ہیں اور کام کہیں یزیدی والے کو نہیں کر رہے ہیں۔ آج اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ یزید راگ بازوں کا رسیا تھا، یزید گانے سنتا تھا، یزید ناچنے والی رقاصہ کا ڈانس دیکھا کرتا تھا، یزید شراب پیا کرتا تھا، یزید بندروں کے سروں پہ سونے کی ٹوپیاں رکھا کرتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا غم منایا کرتا تھا۔ اور یزید کے بارے میں آتا ہے کوئی بھی صبح ایسی نہیں ہوتی تھی جس دن وہ نشے میں مست نہ اٹھتا ہو، شراب کے نشے میں اٹھتا تھا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، اب جو مسلمان شراب پیتا ہے وہ حسین کے طریقے پہ چلتا ہے کہ یزید کے طریقے پہ چلتا ہے؟ اب جو مسلمان ایئر فون لگا کے کان میں اور گھر کے اندر لیٹ کر کے گانے سنتا ہے وہ بتاؤ یزید کے طریقے پہ چلتا ہے کہ حسین کے طریقے پہ چلتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، جو ڈانس پارٹیوں میں پوری پوری رات جا کر کے گزار دیتے ہیں وہ یزید کے طریقے پہ چل رہے ہیں کہ حسین کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ ہم حسین سے صرف محبت کا دم بھر رہے ہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کردار دیکھا جائے، ہمارے اندر دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں بچی ہے جو یزید نے کی ہو اور وہ ہم نہ کر رہے ہوں۔ آج سارے کام یزیدی والے مسلمان کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا دو آوازیں بہت بری ہیں، صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جب جب وہ نکلتی ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ دو آوازیں ایسی ہیں، رنت عند مصیبت، نوحے کی آواز، بین کر کے رونے کی آواز، آئے کر کے رونے کی آواز جب جب منہ سے نکلتی ہے تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ ومزمار عند نعمت، اور خوشی کے وقت ڈھول کی آواز، خوشی کے وقت ڈھول کی آواز جب جب نکلتی ہے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث پاک کہہ رہی ہے، یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو لوگ سینہ ٹوٹتے ہیں وہ حسین کا غم مناتے ہیں، تب بھی اس حدیث کی روشنی میں غلط، اور جو امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجا کر کے گلیوں میں تشکیر کرتے پھرتے ہیں وہ بھی غلط، کیونکہ حسین تو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، پورا کنبہ تو غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈھول خوشی کے موقع پہ بجایا جاتا ہے نہ کہ غم کے موقع پہ بجایا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا پیغام دے رہی ہے۔ حسین سے سچی محبت ہے تو حسین کے بتائے طریقے پہ چلو۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کانا حسین یحب القرآن یقرأ القرآن و یسمع القرآن۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں حسین کا کردار کربلا میں یہ تھا کہ حسین قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن سنتے بھی تھے، اور حسین قرآن سے محبت بھی تھی۔ تو قرآن سے محبت کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ حسین کا کردار ہے۔ قرآن خوانی گھر پہ کراؤ، ایصال ثواب کرو، اس سے تم کو فائدہ پہنچے گا۔ حسین کے نام پہ سبیلے لگاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، حسین کے نام پہ غریبوں کو کپڑے بانٹو، حسین کے نام پہ غریبوں کو کھانا بانٹو، اس سے میرا حسین راضی ہو جائے گا۔ حسین راضی ہو گئے تو دنیا میں بھی آرام سے رہو گے، قبر میں بھی آرام سے رہو گے، جنت کی بہاریں تمہارے لیے۔ حسین میدان کربلا میں ہے۔ حسین کی لڑائی کردار یزید سے تھی، اس لیے جو یزید کا کردار تھا اس کردار سے بچنا، حسین کا کردار اپنانا، حسین کے
तरीके पे चलना, हुसैन के बताए रास्ते पे चलना। अब मुझे बताओ मेरे आका इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया है। 2 घंटे मुझे तकरीबन करते हुए हो गए हैं। अब 2 घंटे अभी बाद का बयान भी बहुत लंबा है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे वो बयान आपको सुनाऊंगा। अब आखिरी पैगाम ने इमाम हुसैन का आप तक पहुंचा दूं। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में नाना मुस्तफा की शरीयत की खातिर जामे शहादत नोश करते हैं। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटने नहीं दिया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल पाक मौजूद है। आज मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा, मेरा हुसैन जिंदा है। अब जिसका अकीदा है हुसैन जिंदा है, जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा है उलमाए किराम ने, जिसका अकीदा है हुसैन जिंदा है, वही बोलेगा हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, शाहजार ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदरसों के दर्स ने कहा हुसैन जिंदा, और मदरसे के मुदर्रिसीन ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद के इमामों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उमर ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे अली ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर रसूल ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन असहाबे सुफ्फा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने के दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की हवाओं ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन मदीने से मक्के पहुंचे, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजम ने कहा हुसैन जिंदा, मीज़ान रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने इराकी ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा, मीना ने कहा हुसैन जिंदा, मुस्तल्फा ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान अराफात ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मैदान करबला में पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, फूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, कुरमला ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सरे मुबारक जब तन से जुदा किया गया, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा तो इब्ने जियाद ने हुसैन के चेहरे को देख के कहा हुसैन जिंदा। और जब हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके कहा हुसैन जिंदा। अब एक केसरपुर वालों वो जुमला दे रहा हूं, एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये उलमाए किराम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, सबकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे हुसैन का सरे मुबारक जब तक जिस्म से लगा हुआ है, जब तक सर जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत में फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की, केसरपुर वालों तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन।
और निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद के हुस्न। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। बहुत अच्छे मंत्री इससे आगे का वाकया इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर सुनाऊंगा। माँ बात करबला, दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत में गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुद की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही केसरपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।